को आनिकी अणसर घरे रखु ए जो पुराणा विग्रह था पुराणा विग्रह पाखे जो ब्रह्म थाए से ब्रह्म आनिक नूतन विग्रह स्थापन करूँ तादेह आमर 4 जन कार्य करती जो मैंने वयोज्येष्ठ महाप्रभु आमको खोजा पड़ता है कौ दिगरे कौ ठाकुर विषय आमको संपूर्ण भाव में निर्देश आसवा आसता है से स्वप्नादेश गोटे मंत्र थाए प्रत्येक दिन भोर उठिक से स्वप्नादेश मंत्रटा से देवली मठे आम पाठ करूँ आम अभिषेक करूँ पुणी शयन कला बेले पुणी 3-4 दिन 8 दिन 10 दिन भितर से जिन 10-12 दिन भितर आसे। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एवं प्रभु जगन्नाथंकर महिमा इंटरनेट रे देखी बहुत भक्त सारा पृथ्वी रो आसुचंती एवं आमे माने भी देखुछु सोशल मीडिया रे जगन्नाथंक विषय रे किछि किछि समस्ते रील हिसाब रे भी बाहर करचंती जहा कि सत्य नुहे आमे एटलीस्ट ओडिया हिसाब रे देखिले हमको भी कष्ट लागुची। आज आम पाखे आमर अतिथि होकर आसी पहुंची वरिष्ठ दैतापति विश्वावसु विनायक महापात्र महोदय। चलतु तांको संगे कथा हेबा आ महाप्रभुंक रीतिकांति विषय तांको मुहरु ही किछि सुनिबा। सर नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इन अनफिल्टर्ड को आपनको स्वागत। केमती अछंती सर? निश्चित भाव तो भल अच्छु महाप्रभुंक आशीर्वाद महाप्रभुंक कृपारू निश्चित भाव में आम भल अच्छु आम महाप्रभु पाखे ये आम प्रार्थना सदाबले विश्वर कल्याण हो विश्व शांति हो जगतर मंगल करूँ गरीब दुखी जीव जंतु जीव जगत महाप्रभु केमती दामूर्ति आशीर्वाद था ये प्रभु पाखे सदा प्रार्थना करता। बहुत बढ़िया कथाटी आम कथा आरंभ कले विश्वर कल्याण वर्तमान जमी सारा विश्व युद्धर विभीषिका छाई चली से समय आमर अतिथि विश्व कल्याण निमंते महाप्रभु पाखरे नीति प्रार्थना करचंती। ए जो विश्वावसु टाइटल टा जो सर एटा केमती आसीला? शुणु जगन्नाथ नीलमाधव को जो आप जानी जे जितेबाला नीलमाधव महाप्रभु को विश्वावसु हेले नीलमाधव सब विश्वास जनित मान भक्त एवं ये भक्त सी नीलमाधव को सी जो पूजा पूजा करुले से एकमात्र निजे जाकर पूजा करते से निजे महाप्रभु को फलमूल जहाँ सब आनी था महाप्रभु से माने कौन ये पूजा करते भावर आदान प्रदान से विश्वास सागर थाए भावर पूजा से हुए। बर्तमान जगन्नाथ महाप्रभु जो आमर कलिजुग जो आप बसी ठाकुर श्रीमंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु बस कलिजुगे पाखे 16 अवतार एवं पंच अवतार ये पूजा अर्चना तेणुक गुड मंत्र जंत्र घंटी आमर घंटी शंख आमर पात्री विभिन्न प्रकार जिनस महाप्रभु 16 अवतार पूजा हुए। तेणुक से विश्वावसु स्वयं भगवान पाखे तार भाव से पूजा करता भगवान जहाँ जहाँ आनिकी फलमूल दौला भगवान ग्रहण कर नौते तेणुक ये भाव में पूजाटा विश्वावसु करुला वंशधर हिसाब से विश्वावसु टाइटल शुणु जिते आप तो जानी जो घोर कली आईला जो विश्वावसु जार सबर महाप्रभु को सर बिंधिला महाप्रभु को अभयवाणी जे देख विश्वावसु तू वर्तमान मत मारिनु मुझे जो सुग्रीव बाड़ी सुग्रीव समय से जो बध करी से भी कही बर्तमान द्वापर जुगे मत तू सर बिंधिक मारू तेणुक विश्वास विश्वास रूप से तेणुक से द्वापर जुगे से जो जुगे आसला से द्वापर जुगे श्रीकृष्ण को विश्वास सर बिंधिक सियाड़ी रथ कले देहग्र मारी सी जो सर बिंधन करता महाप्रभु से महाप्रभु धा ही ना महाप्रभु नहीं स्वतंत्र भसई देते समुद्र में तेणुक से गोटे अभयवाणी आसीला जे आग को घोर कली आसूची जो कलिजुगे जो मनुष्य मैंने आसवे से मु जगन्नाथ दारुमूर्ति रूप में महाप्रभु दर्शन देवी नीलाचल धाम श्रीक्षेत्र में स्वयं जो घोर कली आसला
କଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଅଭୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳି ଆସୁଛି, ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ରୂପରେ ସେଠି ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ ଏବଂ ସେଠି ମୋର ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁକରି କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା ବିଶ୍ୱାବସୁର ଝିଅ ଲଳିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବୋଧ କରିକିରି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠି ନୀଳମାଧବ ଉଭା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନୀଳମାଧବ ସେଠି ଉଭା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ବି ସେଠି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଙ୍କି ମହାଣରେ ଆସିକିରି ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁ ଉପରେ ଲାଗିବି ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଠି 21 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଠୁ ଦଇତାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ରୂପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ବିଶ୍ୱାବସୁର ପରିବାର ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦଇତାପତି ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 365 ଦିନ ଥାଏ। ଏଇ ଦଇତାପତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଦଇତାପତି ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁପ୍ତ କାମ ଦଇତାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବକଳବଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଗୁଆ ଟେକିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସେଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରୁ। ପାଠ କରିବା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିକିରି ଦେଉଳି ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଭିତରେ ସେଠି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସତରେ ହୁଏ? ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏନି। ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଆମର ସେଭଳି ଭାବରେ ଅତି ନିଷ୍ଠା ଫିଷ୍ଠା ଯୋଉମାନେ ଅତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସେ। 4ଟି ଦିଗ ଆସେ। 4 ଦିଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କୋଉ ଦିଗରେ କୋଉ ଠାକୁର ବେଶୀ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋର ଉଠିକିରି ଆମର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଇ ଦେଉଳି ମଠରେ ଆମେ ପାଠ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିବୁ। ପୁଣି ଶୟନ କଲାବେଳେ ପୁଣି 3-4 ଦିନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ଆସେ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଟା କେବଳ ସେଇ ନବକଳେବର ସମୟରେ ପଢନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ? ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମନ୍ତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ 4ଟି ଦିଗ ଆମକୁ ଆସେ। 4ଟି ଦିଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଟିମରେ ଜଣେ ଦଳପତି ଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥାଉ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଥାଉ, ସବୁ ଦଇତାପତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଦଳପତି ବଛା ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଦଳପତି ମାନେ ଦଳର ସବୁଠୁ ନେତୃତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ 4 ଭାଗରେ ଯାଇକି ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଦାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡା ବୁଲିକିରି ଆମେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଦାରୁକୁ ସେମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ କୂଳରେ ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 19 ବର୍ଷରେ ନବକଳେବର ଗୋଟେ ଥର ଆସେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦାରୁ ମାନେ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖବର ଆସିବି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଧର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମିଳିବାର ଅଛି, ଆମେ ଦିଗକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ଗଛ ଦେଖି ଗଲୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଗତ ନବକଳେବରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ନିଶ୍ଚିତ ଗତ ନବକଳେବର 2015ରେ ମୁଁ ନିଜେ ତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଇଥିଲି ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଉ, ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିବୁ, ଗଛର ଆଗ ଗୋଲି, ଗଛର ସିଧା ଉଚ୍ଚତା, ଗଛ ମୂଳରେ କୌଣସି ଚଢେଇ ଫଢେଇ ବସା ହେଇନଥିବ, ଗଛ ପାଖରେ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଥିବ, ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀ କି ଜଳାଶୟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ପାଖରେ ଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିବ।
ସାପ ଏବଂ ଥିବା କଥା ବି କୁହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଗୁଆଳି ଯାକୁ କହନ୍ତି, ଜଗୁଆଳି ସାପ ବି ତାକୁ ଜଗିକି ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଥିବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଆଙ୍କିକିରି ଆମର ଦଳପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ଦଳପତି ପାଖରେ ବସିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂକେତ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗଛରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଛ ତକ ଯେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ସବୁତକ ସଂକେତ ଆଣିଲା ଯୋଉଠି ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଏଇଠି ସଫାସଫି କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। କାରଣ ସେଠି ଲକ୍ଷ କେତେ ନୃସିଂହ ଜପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରୁ ଇଏ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଠି ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମା ଅଗରେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ବରଣ ହେଇକରି ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଦୈତାପତି ଭାଇମାନେ ଯଜ୍ଞରେ 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ତକ କେହି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କରିବେନି, କେହି ମାନେ ସେଠି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବସିବେ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଫନ୍ନ ଆଉ କିଛି ହବିଷ ଫବିଷ ସବୁ ବନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିବ, ତାପରେ ଗଛ ତଳେ ପଇଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ହବିଷାନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗତ ନବକଳବର ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆମକୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଘଟଣ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁରେ ଆମେ ଏଥର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଦେଖିଥିଲୁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ରଘୁନାଥପୁରରେ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖରେ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଜାଣି ବି ପାଇଲୁନି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଗଛଟାକୁ ଲିମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପତ୍ରଟା ମିଠା ଲାଗିଲା। ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ସେ ପତ୍ରକୁ ବି ଦେଇକିରି ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମିଠା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟା ପୁଣି ମିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂକେତ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି କେମିତି ଘଟିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନାଗସାପ ତୁରନ୍ତ ଚାରିପଟ ସବୁ ଜଗିଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜଗିକି ସେଠି ଥିବେ। ଆମେ ତାଳି ମାଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପଳାନ୍ତି, ସିଧା ପଳାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ନିର୍ଘୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଛକୁ ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଡର ତ ଜମା ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ସେଇ ତଳେ ଶୋଉ, କୋଉଠି ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେ ଆସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଶୋଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆସେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିକିରି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଇକରି ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଆମେ ଯାଉ, ରାମନବମୀ ବାସି ଦଶମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାଣ୍ଡୁ ଅନ୍ନସନରେ ଆସୁ, ସାବିତ୍ରୀ ମାସିଆ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମାସିଆ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦାରୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସିଏ ସେଇଠି ପ୍ରାଚୀନାରୀ କୂଳରେ ଝାସ ଦଉ ପଛେ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହବନି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପାଇଯାଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି 2 ମାସ ଲାଗିଥାଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ଚାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶଗଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଏଠି ବାହା ଅଣସର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ ବସିଥାନ୍ତି, ନୂଆ ବିଗ୍ରହ କୋଇଲି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ନବକଳବରରେ ଦାରୁ ତ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କେମିତି ହୁଏ, କଣ ହୁଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମେ ମାନେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ କରିସାରିଲା, ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଅଣସର ଘରେ ରଖୁ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆଣିକିରି ଆମେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ତା ଦେହରେ ଆମର 4 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ
ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କମ୍ ମାନେ ବୟସ କମ୍ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଚୟନ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ହାତରେ ପାଟକନା ଇଏରେ ଆଖିରେ ପାଟକନା ବାନ୍ଧିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶପଥ ସେଠି ନେବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଏଠି କଲୁ ତାକୁ ଯଦି ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ବଂଶରେ କି ରହିବନି ସେଇଟା ବି ସେଠି କରିସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ ସତ? ନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ହୁଏ। ସେ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ସାର୍ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଉ କହୁଛେ ବି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଏ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜାତ କିଏ କହୁଛି ଶାଳଗ୍ରାମ କିଏ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶ ପୋଡି ନଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଆମେରିକାଠୁ ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କଣ ବୋଲି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣି ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଫିଟେଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଶପଥ ନଉଛୁ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଜମା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ କାମ ଏବଂ ନବକଳବରେ ଯାହା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଶରୀରରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖଣା ଲାଗି କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଟ ଲାଗି କରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଧି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପ୍ତବରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଦେହରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇକି ଦାରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଦଇତାପତି ଭାଇମାନେ ଆମେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ ଧୋଇ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇ ସେଠି ଆମେ 10 ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ଆମର ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦଶମ ଦିନ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି କ୍ଷୀରବାର ହଉ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାକ ବାଳ ସବୁ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାରିପଟେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ମାନବିକ ମଣିଷ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବକାଶ ହେବେ ଗାଧେଇବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଶୋଇବେ ଏଇନା ଗରମ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ ଖେଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ହୁଏ 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଦନ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ଭଗବାନ ଏଇ ବାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ 12 ମାସର 13 ଯାତ୍ରାରେ ଏଇନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଦନ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇ ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ପୁରା ଗରମ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲଟ ଲାଗି ଡେଲି ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଛି ଆଲଟ ଲାଗି ହଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉଭଳି ଜିନିଷ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନବକଳେବର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଥା ଦଇତାପତି ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସବୁ କରାଯାଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଦଇତାପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୀରା ଲାଗି ଚିତା ଲାଗି ଯୋଉ ହୁଏ ଚିତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଦଇତାପତି ମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଷାପଟା ଲାଗି ପଇତା ଲାଗି ଏସବୁ ଦଇତାପତି ସେବାରେ ଯାଏ ବିଶ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଅଛି
ବିଶ୍ୱବସୁ ପରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଦେଇକରି ଯାଚୁଥିଲେ ଭୋଗରାଗ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭୋଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅବକାଶ ମାନେ ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି। ଭେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଜଳଖିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଇ କୋରା ଦହି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖୁଆମୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱବସୁ ତା ହାତରେ ସେଇଟା ବାଡ଼େ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱବସୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାସ୍ନାନ ଗୁରୁବାର ମାଜଣା ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସେବା ଥାଏ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସେବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଶୌଚ ହେଇଯାଏ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଣସର ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ନାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ମାସ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ଦେହରେ ଦଇତାପତିଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର କିଏ ମରିଯାଆନ୍ତି କାହାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଏବଂ ଚୁତିକିଆ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା କୋଉଠି କାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଛୁଆଁ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତ ଆମ ଦଇତାପତିଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କେହି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମ ସେବାଟା ଆଉ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ କରିବ କାହିଁକିନା ସେ ତ ଜାଣିନେ ନା ଆମର ସବୁ ଗୁପ୍ତ କାମ ଆମ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କରୁ ତା ଭିତରୁ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ ଯୋଉ ଅଣସର ଘରେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ କାମ ଆମେ କରୁଥାଉ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ସେବାୟତ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ ଆମେ ଦଇତାପତି ଛଡା ଆଉ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ କାମ କରୁଥାଉ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଶୌଚ କିଏ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ କେହି କରିପାରିବେନି ସେ ସେବା ତେଣୁକରି ଯିଏ ଅଶୌଚ ଯାହା ଘରେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଯିଏ ମଲା ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ମୁଖ ଆଗ୍ନି ଦେଇଥିବ ସେଇ ଜୀବନ ନହେଲେ ଆଉ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ପରିବାରର ଅଶୌଚ କଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅଶୌଚ ହେଇଯାଏ କି ଛୋଟ ପିଲା ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ଛୋଟ ଅଶୌଚ ବଚୁଚ ହେଲେ ସେ ସେବାରୁ ସେବା କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକି କରିବେ ତେଣୁକରି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କେହି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସେ ସେବା କରିବୁ। ମୁଁ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି ସାର୍ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସପୋଜ କି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା କି ବାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ମାନେ କାହାର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ରକ୍ତ ପଡିଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଠୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ହବ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଢାଯିବ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ସରିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଯୋଉଠୁ ବନ୍ଦ ଥିବ ପୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିବ ନା ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ମହାସ୍ନାନ କରୁ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜାଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବସୁ ପରିବାର ଅଛି ଆମ ଦଇତାପତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବସୁ ପରିବାର ଗୋଟେ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ମହାସ୍ନାନଟିକୁ ଆମେ କରିବୁ ତେଣୁକରି ସବୁ ଗୁପ୍ତ କାମରେ ଦଇତାପତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ତ ଏଇଟା ପରିବାରର ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ଚଳି ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ବୟସରୁ ଏ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକୁ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଅଣସର ଯୋଉ ହବ ଅଣସରରେ ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପା ସୁନା ମୁଦ୍ରା କିଛି ଭେଟି ଦବ ଏବଂ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଗାରୀ ହେଇକରି ସେ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସେଇଠି ଦେଖି ଦେଖିକି ଶିଖିବ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବଡମାନେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ତିଆରି ଥିବେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ ହେଲେ ସେ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବ ତେଣୁକରି ଆମର ଆଉ ଡାକିକିରି ଶିଖା ଶିଖି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଶିଖିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତାରି ଭିତରେ ସେ ଶିଖିବ ସେ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଆସିବ ସେ ପୁଣି ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ତାର ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କାମ ସେ ଅଣସରରେ ସେ ମାସକରେ ଆସି କରିକି ଶିଖୁଥିବ ଅଣସରରୁ ମନେ ପଡିଲା ଗୋଟେ କଥା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ରୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହୁଏ ଅଣସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ ଅଣସରରେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜରରେ ପଡିଥାନ୍ତି ସବୁ ଛେନା ସର ରାବିଡି ଫଳ ମୂଳ ଧଳା ଫୁଲ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଲୁଗା ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଫୁଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଲାଗେ ନାହିଁ
ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳ ମୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ଆମେ ତାରି ପାଖରେ ସେ ଭୋଗ ହବୁ। ଆଉ ସେ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି ଖାଇବୁ। ସେଇଠି ସେ ପ୍ରସାଦ ରହିବ। ସେ ପ୍ରସାଦ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦ ବି କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନବଯୌବନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଯେତେକ ଥିବ ସେ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ପୋତା ହବ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରସାଦ ବି କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଛଡ଼ା। କେହି ପ୍ରସାଦ ବି ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୂଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିକରି ତାରି ଭିତରେ ଦଇତାପତି ପ୍ରତି ମହାପ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ସମସ୍ତେ ରହିକରି ସେ ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ପାଇବୁ। ସେଇଠି ହାତ ଧୋଇବୁ, ସେଇଠି ଆସିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ବାହାରକୁ ବି ସେ ପ୍ରସାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସେ ସମୟରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପଟି ଦିଅକୁ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଣସର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଆମର ପଟିଦିଅ ବସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପଟିଦିଅ ମାନେ ଆମର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ମଦନମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ପୂଜା ହୁଏ ଅଣସର ଘରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ସେବା ଚାଲେ ସେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସେବା ହୁଏ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେକମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପଟିଦିଅଙ୍କର ସରିଯିବ ଅଣସର ଦ୍ୱାର ପେଟେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ତା ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ଏବଂ ପଶିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଛେନାସର ଭୋଗ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବନି, ଗୀତ ବାଜିବନି, ସେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଶି ଦୀପଟିଏ ଜଳିବ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଗୁପ୍ତ କାମ ସବୁ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଅଣସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନୀତିକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଆପଣ କରନ୍ତି। ଏତେ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧାର ବି ଘର ଥାଏ। କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମର ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାରେ ସେ ତ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକିରି ଆଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକିଥିଲୁ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆମର ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କାମ ପୂରଣ କରିଦେଲା। ଆମର ସେତିକିରେ ଆମ ମନ ଖୁସି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ କହିଥିଲା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ତାର ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଦଇତାପତି ମାନେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଝୁଣା ଔଷଧ ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କେମିତି? ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାୟତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଇ ଘୋଷଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ହଉ। ଭକ୍ତମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦେଖି ବହୁତ ଭକ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ ହିସାବରେ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଅପବଂଶ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇସ୍କନ ବାଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଧୀନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 25 ତାଙ୍କର ସେ ଦିନଟାକୁ ମାନୁଛୁ। ଆମେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି ମାନୁଛୁ।
ତେଣୁକରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ରଜାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି କଥାରେ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ଗଜପତି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପୁରାଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ଠିକ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ହବା ଜାନି ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ହବ। ଆଉ ଏଭଳି ଆପଣ ଭାବରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର? ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗଜପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଫେଲ୍ ପାରିଲୁଣୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟା ପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପଭ୍ରଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକରୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କଳିଯୁଗର ଠାକୁର, କଳିଯୁଗର ଦେବତା ହେଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆଗ, ଆଉ ତାର ସେବାୟତ ହେଲେ ତାର ପଛ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ରହିଲେ ସେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ସେ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରହୁ ଏବଂ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଜନଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ରହୁ, ଏତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର। ଏ ତ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏଇଠି କ'ଣ କଥା ସରିଯିବ? ନା, ଆଗକୁ ଅଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଆଗକୁ ଅଛି ଅଣସର, ଆଗକୁ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଏତିକିରେ କଥା ସରିବନି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଇନ୍ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ସରିନା ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।